سا جیسے پانی بیچ پتاشا جیسے پانی بیچ پتاشا جیسے چمتکار بجلی تار اندر دھنش آکاشا جیسے پانی بیچ پتاشا جیسے پانی بیچ پتاشا سکھ کا انوبھو کرنے کے لیے اپنے شریر کا احساس کیجیے. اپنا شریر ہی سکھ سوبھاوی ہے، اس لیے اس کا احساس کر ہی ہم سکھی ہو سکتے ہیں. ایسا نشچے ہونے پر بھی یدی باہر میں ہی لابھ ہانی کا وکلپ چلتا رہے تو ہم اپنے شریر کا احساس نہیں کر سکتے ہیں. باہر میں دھن کا لابھ، دھن کی ہانی، نام کا لابھ، نام کی ہانی، ہم کو باہر روکتے ہیں. باہر سے کچھ پانے کی اچھا، باہر کچھ کھونے کا بھے، اس سب سے ہم باہر رہتے ہیں اور موکش مارگ سے چت رہتے ہیں، بند مارگ میں رہتے ہیں. موکش مارگ سکھ کا مارگ ہے، بند مارگ دکھ کا مارگ ہے. ہمیں نرنتر جانچ کرنے کی آوشکتا رہتی ہے کہ ہم شریر کا احساس کر رہے ہیں یا کچھ اور کام کر رہے ہیں. دن بھر کا لیکھا جوکھا لیں، سپتاہ بھر کا لیکھا جوکھا لیں، مہینے بھر کا لیکھا جوکھا لیں. ہمیں اپنے پر نظر تو رکھنی ہی ہے. ہم ہی موکش مارگ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم موکش مارگ میں رہیں، اپنے کو موکش مارگ میں رہنے کی پریرنا دیں، سنسار مارگ سے بچنے کی پریرنا دیں. ایسے آسا نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سکھ دکھ کی چنتا کرے. یوگیہ بھی نہیں ہے. سب اپنے اپنے سکھ دکھ کی چنتا کریں. ایک دوسرے پر آشرت کیوں ہوں؟ ہم ہمارے سکھ دکھ کی چنتا کریں، دوسرا اپنے سکھ دکھ کی چنتا کرے. ہم دکھ سے بچنے کا پریتن کریں، سکھی ہونے کا پریتن کریں. سب اپنا اپنا کرتویہ نبھائیں. ایک دوسرے کے ادھین نہیں ہوں اور پر میں کرتا بھاو ہے بھی نہیں. سب جیو اپنے پریناموں کا پھل بھوگتے ہیں. یہ تو ایک سدھانت ہے. باہر کا لابھ، باہر کی ہانی، باہر میں کرتویہ، باہر میں کرتاپنا، باہر کا سوامیتو، سب باہر میں ہی سبندھ استھاپت کرتے ہیں. تو ہم اپنے ساتھ سبندھ نہیں جوڑ سکتے، اپنے شریر کا احساس نہیں کر سکتے. اپنے شریر کا احساس من شریر میں جو بھی سواستھ کی استھتی ہے وہ ہمارے انوبھو میں آئے گی
کبھی شاریرک سکھ ہو کبھی شاریرک دکھ ہو، اپنا احساس ہے، اپنا انوبھو ہے، وہ نردوش ہے، کیونکہ اس میں ہم پر کو دیکھتے جانتے نہیں ہیں، پر آشرے نہیں کرتے ہیں، سواولمبی رہتے ہیں۔ سواولمبی سکھی جیتا ہے، سواولمبی سوستھ جیتا ہے، پراولمبی اسوستھ رہتا ہے، دکھی رہتا ہے۔ شریر کا احساس ہم کو کرتے رہنا ہے، سجگ رہ کر کرنا ہے۔ کارن کہ ذرا سا اصل ہوتے ہی وૃتی باہر ہو جاتی ہے، باہر کے لابھ آنے کا وکلپ ہو جاتا ہے، باہر میں کوئی کرتویہ بھاشت ہوتا ہے۔ پریاس یہی کیا جائے کہ ہم شریر کا احساس کرتے ہوئے رہیں، باہر کے لابھ ہانی کے وکلپ کو شانت کریں، کیونکہ وہ سب ایک کلپنا ماتر ہے، کچھ باہر سے پاتے نہیں، کچھ باہر کھوتے نہیں ہیں۔ ہم جتنے کے جتنے اتنے ہی رہتے ہیں، کم زیادہ نہیں ہوتے، ایک ہے ایک ہی رہتے ہیں، نہ پون ہوتے ہیں، نہ آدھا ہوتے ہیں، نہ سوایا ہوتے ہیں، ڈیڑھا ہوتے ہیں، ایک کے ایک ہی تھے، ہیں اور آگے رہیں گے۔ کچھ بھی پلس نہیں ہوگا، کچھ بھی مائنس نہیں ہوگا۔ ایسے درویہ درشٹی کو مکھیہ کرنا ہے۔ جب درویہ درشٹی بنتی ہے تو پریائے سوتہ ہی نردوش ہو جاتی ہے، راگ آدی سے رہت ہو جاتی ہے، بہرمکتا مٹتی ہے، انترمکتا بنتی ہے، موکش مارگ بنتا ہے۔ موکش مارگ ہوئے بنا موکش نہیں ہوتا ہے۔ موکش مارگ تو اپنے شریر کا احساس کرنے جتنا ہی ہے، اپنے شاریرک سواستھ کا انوبھو کرتے رہنا، کچھ بھی کرتا بھاو کھڑا نہیں کرنا، پر کا تو کرتا بھاو نہیں، اپنے میں بھی کرتا بھاو نہیں کھڑا کرنا ہے۔ ہمیں تو پر کا لکش چھوڑنا ہے تو اپنا انوبھو ہونے لگتا ہے۔ ہمیں تو بس جنیندر ہونا ہے، ان پدارتھوں کا جاننا دیکھنا بند رکھنا ہے، اس میں کچھ کرتا پنا نہیں ہوتا ہے، جو کر رہے ہیں اس کا بند ہی کرتے ہیں۔ مورت پدارتھوں کو دیکھ جان رہے تھے، وہ تو کرتا بھاو ہی تھا۔ گیان بھی ایک کریا ہے، اس میں کرنا ہے۔ گیان نہیں کرتے ہیں تو پھر کریا نہیں ہے، سکھ ہوتا ہے اپنے آپ ہی۔ جو کیا جائے اس کو کریا بھاو مانے، کرتا بھاو مانے، جو اپنے آپ ہوتا ہے اس کو کریا بھی نہیں ماننا ہے، کرتا بھاو بھی نہیں ماننا ہے۔ یدیپی وہ کریا ہے پر کرتا روپ کریا نہیں ہے، وکلپ روپ کریا نہیں ہے، سوتہ ہونے والی کریا ہے۔ اپنے آپ ہی پرنمن سبھاؤ سے پرنمن ہوتا ہے، اور وہ پھر نیم سے سکھ روپ ہی ہوتا ہے۔ کارن کہ سولکش میں دکھ نہیں ہوتا ہے، راگ جنت دکھ نہیں ہوتا ہے، کداچت کرم جنت دکھ بھلے ہی ہو، ویدنا جنت دکھ اوشیہ ہو، پر مول دکھ تو راگ کا ہے جس سے بند ہوتا ہے۔ ویدنا بھوگ لینے ماتر سے بند نہیں ہوتا ہے، کرم اپنا پھل دے کر پھر جاتا ہے، اور ہم پھر ویدنی کرم سے رہت ہو جاتے ہیں تو شاشوت سکھ بنا رہتا ہے۔ نہ کسی کے نردیش کی ہی درشٹی اپنے شریر پر رہے، وہی اتم ہے۔ وچرن بھی سومے ہوتا رہے، ہمارا لکش اتنا ہی رہے کہ ہم کو باہر نہیں رہنا ہے، بہرمکھ نہیں ہونا ہے۔ بہرمکھ ہوتے ہی لابھ ہانی میں ہم رک جاتے ہیں، باہر کے پدارتھوں سے لابھ، باہر کے پدارتھوں سے ہانی مانتے ہیں، تو ان کے لانے ہٹانے میں ہی پوری شکتی لگی رہتی ہے۔
अनुभव में तो कुछ भी आवश्यकता नहीं, बस इंद्रिय ज्ञान में नहीं हो, मिथ्या ज्ञान नहीं हो, तो अपना संवेदन होने लगता है। स्वास्थ्य नष्ट हो जाए तो अनुभव में दिक्कत होती है। अनुभव करते रहें तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो शरीर प्राप्त है, मूर्त है, उसमें भी सप्त धातुएं यथा योग्य रहती है, तो कोई दुख नहीं होता है। अपनी मूर्त को ही भगवान मानना है, क्योंकि पर को भगवान मानने में फिर बहिर्मुखता होती है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ दुख है। इसी प्रकार पर को गुरु नहीं मानना है, उसमें भी बहिर्मुखता होती है। पर शास्त्र को शास्त्र नहीं मानना है, उसमें बहिर्मुखता होती है। बाह्य क्षेत्रों को तीर्थ क्षेत्र नहीं मानना है, फिर बहिर्मुखता होती है। बहिर्मुखता होती है मन इंद्रिय ज्ञान होता है। इंद्रिय जय नहीं होती तो हम जिनेंद्र नहीं होते, यथार्थ में जैन भी नहीं होते। जैन नाम तो हमें उसी समय जब अपना शरीर का एहसास कर रहे होते हैं। शरीर का एहसास छूटते ही हम वास्तव में अजैन हो जाते हैं, अन्यमति हो जाते हैं। तो हमें जैन रहना है तो अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है, वीतराग रहना है। बाहर देखने का अभिप्राय नहीं हो, बाहर में लाभ हानि का अभिप्राय नहीं हो, बाहर में नाम यश अपयश, यश की इच्छा नहीं हो, अपयश से भय नहीं हो, तो जीव स्वाधीनता से अपने ही सन्मुख रहता है, अपने में ही रहता है। हमें अपने परिणामों को देखना है, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। मार्ग जान लिया है कि मार्ग शरीर का एहसास करने रूप है, तो शरीर का एहसास करते हुए रहना है। मार्ग छोड़ेंगे तो दुख ही होने वाला है, सुख नहीं होने वाला है। तो मार्ग में बने रहना है। मार्ग को नहीं छोड़ना है। दुर्लभता से मार्ग मिलता है, उसको छोड़ देते हैं तो फिर पुनः मिलना कठिन हो जाता है। मार्ग तो संक्षिप्त ही है, एक ही है, अपने में उपस्थित रहना और अपने में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करते रहना। अपने में रहते हैं तो स्वास्थ्य का अनुभव, शारीरिक सुख दुख का अनुभव अपने आप हो जाता है, करना भी नहीं पड़ता है। जब मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि समाप्त हो जाती है तो स्वतः ही मूर्त पदार्थों की सन्मुखता मिटती है। मूर्त पदार्थों में दुख बुद्धि उत्पन्न होती है कि उनके आश्रय से दुख होता है, तो मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद होता है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से परमार्थ सुख तो नहीं होता है, दुख होता है। ऐसा अनुभव से जान लेते हैं, समझ जाता आ जाती है, तो फिर हम बहिर्मुख रहने से बचते हैं। तो स्वतः ही अपने में होते हैं, अपने शरीर का एहसास होने लगता है। विषय सुख दुख नहीं होकर शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। बाहर में भी कभी विषय सुख होता है तो दुख नहीं होता है, विषय दुख होता है तो विषय सुख नहीं होता है। ऐसे ही अपने में भी जब शारीरिक सुख का अनुभव होता है तो शारीरिक दुख का अनुभव नहीं होता। जब शारीरिक दुख का अनुभव होता है तो शारीरिक सुख का अनुभव नहीं होता। अपने जिस भाग में हमारी स्थिति होती है उस भाग के सुख दुख का अनुभव होता है, अन्य भाग के सुख दुख का अनुभव नहीं होता है।
ہمارا परिणाम बस बहिर्मुख है या अपने में है, इससे अधिक हमारे परिणाम का वास्तव में विस्तार नहीं है। इतना है कि हम बल का प्रयोग करते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, काय चेष्टा करते हैं, वह भी सब कुछ अपने में ही होकर रह जाता है। हमारा परिणाम पर को प्राप्त नहीं हो सकता है, पर का परिणाम हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। जब परिणाम ही प्राप्त नहीं होता तो द्रव्य तो प्राप्त कहाँ से होगा? परद्रव्य परद्रव्य ही रहेगा, स्वद्रव्य स्वद्रव्य ही रहेगा, कुछ पर की प्राप्ति नहीं है। पर की प्राप्ति में ही हम बहिर्मुख रहते हैं। पर की प्राप्ति की कल्पना में जो मिथ्या है उससे हम बहिर्मुख रहते हैं। पर तो नहीं मिलता, आकुलता मिलती है। अपने मूर्त के दर्शन करिए। दर्शन नाम अपने मूर्त के अनुभव का है, यही वास्तव में देव दर्शन है। बाहर में देव दर्शन होता है, ऐसी कल्पना को जो मिथ्या है छोड़ना है। बाहर भूतगल ज्ञात होता है, उसको इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है, ज्ञान संज्ञा है, वह देव दर्शन नहीं है। देव दर्शन का भ्रम है। वो भ्रम में कब तक जीना है? भ्रम से सुख नहीं मिलता है। ब्रह्म नाम ही दर्शन मोह का है। दर्शन मोह और दर्शनावर्णीय कर्म और असाधा वेदनीय कर्म, ये तीन कर्म बलवान है और हमारे सुख का घात करते हैं, सुख के अनुभव में बाधक होते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म सर्वघाती का उदय हो, निद्रा हो, तुम अपने शरीर का एहसास नहीं कर सकते, मोक्ष मार्ग में रूप नहीं परिणमन कर सकते। दर्शन मोह कर्म का उदय हो तो पर में सुख बुद्धि रहती है, पर में दुख बुद्धि रहती है, अपने में सुख बुद्धि नहीं होती, तो बहिर्मुख बने रहते हैं। सदा वेदने का उदय हो तो प्रकट दुख का अनुभव होता है। तीन कर्मों को बलवान समझना है। असत वेदने का उदय, दर्शन मोह का उदय, दर्शनावर्णीय कर्म का उदय, इन तीनों का औदैहिक भाव होता है, उसको मिटाना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। मुखमंडल के स्वास्थ्य का अनुभव होता है, एहसास होता है और हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि बाहर की दुनिया से हट जाते हैं। बाहर की दुनिया ज्ञात नहीं होती है, न शब्द ज्ञात होता है, न रंग, न गंध, न रस, न स्पर्श, कोई विचार भी नहीं होता, मौन रहते हैं और काहे चेष्टा भी नहीं होती है। सब कुछ अच्छा हो जाता है। शरीर के एहसास में सब कुछ अच्छा है, यही करने योग्य कार्य है। अन्य कोई भी कार्य नहीं करने योग्य नहीं है, सब अकार्य है। करने योग्य कार्य कृत्य केवल अपने शरीर का एहसास करना है। जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है वह अनुभव में आती है, अच्छी बुरी जो भी है, उसमें राग आदि दोष उत्पन्न नहीं होते, बंध नहीं होता है। जहाँ बंध नहीं होता है वह निर्जरा होती है। और इतना संक्षिप्त ये मोक्ष का मार्ग है। व्यवहार का बहुत विस्तार है, पर वह सर्व ही मोक्ष मार्ग नहीं है। उसमें नहीं ठहरना है।
व्यवहार मोक्ष मार्ग के नाम से हम बहुत बहिर्मुख रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। उसको मार्ग कहा है, लेकिन वास्तव में वो मार्ग नहीं है, मार्गाभास है। मार्ग जैसा लगता है, धर्म जैसा लगता है, चरित्र जैसा लगता है, पर वह मार्ग नहीं है, चरित्र नहीं है, धर्म नहीं है। गर्दन के भाग पर आइए। जो ये कार्य हम करते हैं, शरीर का एहसास करना, शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना, यही करके जीव अनादि से मुक्त हो रहे हैं और अनंत काल तक ये मुक्त होते रहेंगे इसी विधि से। बाहर खड़े नहीं रहना, अपने शरीर में खड़े रहना, अपने शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव करना, परलक्ष्य में होने वाले वैश्विक सुख दुख का अनुभव नहीं करना, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी में अपनापन नहीं। जहाँ बाहर खड़े हैं वहाँ अपनापन भी पर पदार्थों में होता है, राग द्वेष भी होता है, आकुलता होती है, अस्वस्थ भी हो जाते हैं। अस्वस्थ होने का कारण देते हैं तो फिर शरीर में वेदना का अनुभव भी होने लगता है। और वेदना किसी को इष्ट नहीं है। वेदना का अनुभव कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, पर जब पर से हटते हैं, कर्म का विपाक होता है, रसता वेदने का, तो वेदना का अनुभव होता है। पर हमें वास्तव में पर का लक्ष्य छोड़ने से एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। शरीर के अनेकों भागों में सुख का एहसास होता है। वह सब कुछ स्वाधीन है, सहज है और मुक्ति का मार्ग है। अपने धड़ भाग पर आइए। जब अच्छा लगता है तो ठहरना हो जाता है। भले अंतर में विचरण हो, वह सब ठहराव ही कहलाता है। जब बाहर नहीं है तो अपने स्वरूप में ही है, तो वह ठहराव ही है, भले ही अंतर में विचरण होता हो, वह सब ठहरना ही है। और मोक्ष का मार्ग ही है। अंदर शीघ्र शीघ्र स्थान बदलता है, देह बदलता है, या देर देर से बदलता है, वास्तव में इससे कोई मूलभूत अंतर नहीं होता है। इतना अवश्य है कि जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो किसी एक भाग पर हम अधिक टिक पाते हैं, रुक पाते हैं। क्योंकि जब कुछ दुख लगता है तभी हम क्षेत्रांतर होते हैं। किसी भाग में वेदना हो या अधिक लाभ हो तो स्वतः ही क्षेत्रांतर हो जाते हैं, अन्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। और स्वास्थ्य अच्छा होता है तो विचरण कम होने लगता है, ठहरना एक स्थान पर अधिक होने लगता है। पर जहाँ अपने में है, ठहरे हैं कि विचरण कर रहे हैं, तो बहिर्मुखता से तो बचे ही है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध तो हुआ ही है, जो कि मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना। मूर्त पदार्थ भले ही नहीं समझते हो, पर उनकी गोपनीयता तो भंग होती है। हम भी नहीं चाहते कि लोग हमको देखा करें,
کیونکہ اس سے ہم سہج نہیں رہ پاتے ہیں، پر لکष्य ہو جاتا ہے، آکلتا ہوتی ہے۔ اس لیے نہ ہم کو پر کو دیکھنا ہے، نہ پر ہمارے کو دیکھے۔ پر کو دیکھنے والے کو تکلیف، جو دکھنے والا ہے جیو، اس کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ پھر تکلیف کا کام نہیں کرنا ہے، نہ پر پدارتھوں کو جاننا ہے، نہ کسی کے گیان میں آنا ہے، اور وہ سب کچھ سمبھو ہے، سوبھاؤ ہونے سے سمبھو ہے، سلبھ ہے، سہج ہے۔ وتی سوتः ہی انتر کی اور آنے کا پریتن کرتی ہے، جیسے پانی سمتل ہونے کا پریتن کرتا ہے، دیپک کی لو ارتگمن کرنے کا ہی پریتن کرتی ہے۔ ایسے ورودھی کارن مٹنے پر سوتः ہی ہم اپنے شریر کے احساس روپ ہو جاتے ہیں، اور انتر میں کرم کی استھتی انوسار وچرن ہونے لگتا ہے۔ پورن سواستھ پرکٹ ہونے کے بعد وچرن بالکل نہیں ہوتا ہے۔ سواستھ ہی ہمیں انتر میں بھرمن کراتا ہے۔ سواستھ اچھا ہو تو انتر میں بھرمن بھی کم ہوتے ہوتے پھر سماپت ہو جاتا ہے، اور پورن سواستھ پرکٹ ہو جاتا ہے۔ دائنی بھجا پر آئیے۔ جب کسی بھاگ پر ہوتے ہیں تو وکلپ تھم جاتا ہے، ٹھہراؤ بنتا ہے، وہی سکھ کا انوبھو ہے۔ وینجن سنکرانتی کا ادھک ہونا وہ الپ سکھ کو درشاتا ہے۔ جو سکھ بڑھتا ہے، وینجن سنکرانتی بھی کم ہونے لگتی ہے، اور انتو گتوا سماپت ہو جاتی ہے۔ چھیتر میں وچرن پرماتما کو نہیں ہوتا ہے۔ وૃتی اپنے سمپورن چھیتر میں تھمی ہوئی رہتی ہے، اور سکھ کا انوبھو کرتی ہے۔ بائیں بھجا پر آئیے۔ شریر کا احساس کیا تو خوشی ماننا ہے کہ ہم موکش مارگ میں ہیں۔ جو موکش مارگ ہم نے پورو میں پراپت نہیں کیا، وہ موکش مارگ پرکٹ ہوا ہے۔ شریر کے احساس کرنے کو ہم نے سکھ کا کارن مانا ہے، جو واستو میں سکھ کا کارن ہے، وہی سکھ کا کارن ہے۔ انیتھا تو اندری گیان میں رہتے ہیں، من سنکای بل کا اپیوگ کرتے ہیں تو بہرمکتا رہتی ہے، وہی راگادک کا اتپن ہونا ہے، دکھ کا اتپن ہونا ہے، جنم مرن کا ہونا ہے، انیک گتیوں میں پریبھرمن کرنا ہے، دروی چھیتر کال بھو بھاؤ پر آورتن کرنا ہے، سب کچھ بدلتا رہتا ہے، پرنام چلت رہتا ہے، اچل نہیں ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ چتر وچتر پرنام پدگل کے نمت سے وہی کرتے ہیں، پدگل کو نہیں دیکھتے جانتے تو پھر ایک دم شانتی اپج جاتی ہے، استھرتا ہونے لگتی ہے، اسی کرم میں پورن سکھ پا لیتے ہیں۔ دایاں پیر۔ بایاں پیر۔ اس شریر کے احساس میں ایسا کچھ نہیں لگتا ہے کہ ہم کچھ دھرم کر رہے ہیں، کیونکہ ویوہار دھرم ہی دھرم کے روپ میں پرسدھ ہو گیا ہے، اور وہ پرسدھی ہم کو نشچے واستوک دھرم میں کھڑی نہیں ہونے دیتی ہے۔ ویوہار دھرم میں دھرم کی بھرانتی کو چھوڑنا ہے،
निश्चय धर्म को ही धर्म के रूप में स्वीकार करना है, और निश्चय धर्म शरीर का एहसास करने जितना ही है। शारीरिक सुख दुख के अनुभव में रहना है, विषय सुख दुख के अनुभव में नहीं रहना है। बाहर के लाभ हानि की कल्पनाओं को रोकना है। नाम से सुख होता है, अपमान से दुख होता है, ये सब बहिर्मुखता में होता है। सो सब कल्पना मात्र है, प्रवंचना है, धोखा है। उससे अपने आप को मुक्त करना है। अपनी मूर्त ही सर्वस्व हो, हमारे लिए परमात्मा की मूर्त हो, फिर इसी का दर्शन करें तो ये मोक्ष मार्ग होगा, स्वर्ग मोक्ष का कारण होगा। परमात्मा पद को प्राप्त करेंगे, सदा सुखी रहेंगे। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।